character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. It's my friend to see the portion. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening 12th standard economics students. I hope you all are happy and safe. So happy arunga, safe arunga, studies la concentration பண்ணுங்க. Okay. So நம்ம quarterly examinations preparations பார்த்துட்டு இருக்கோம், revisions பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த revision class already 2 classes போயிருக்கு. First one வந்து உங்களுக்கு second lesson போயிருக்கு. Okay. இன்னைக்கு ஈவினிங், அதாவது இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ஸ் வரும். இது டுமாரோக்கான கிளாஸ் தான் இது. ஓகே, இன்றைக்கி வந்து நம்ம தேர்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம 1 marks ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் 3 marks பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருமா. எவரி ஏபிள் டு பாடிட் பர்சன்ஸ் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு ஒர்க் அட் prevailing wages rate is employed is called as the full employment. Okay, எவரி ஏபிள் டு பாடிஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு இருக்கிற பட்சத்தில் we call that full employment. Okay, next structural unemployment. Okay, is a future of that dynamic society. Structural unemployment என்ன is a future வந்து dynamic society. Okay, next third one. In disguised unemployment, the marginal productivity of labor is marginal productivity of labor. Disguised னா மறைமுக வேலையின்மை. கிராமத்துலலாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்கும். மறைமுக வேலையின்மையில் ஒரு 2 members செய்கிற ஒர்க் வந்து 5 members செய்வாங்க. அப்போ மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அங்கே என்னவாக இருக்குன்னா இட்ஸ் வில் பி a 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Next one, fourth one பாருமா. The main concentration, that means main concentration of the classical economic theory is that economics is always in the state of equilibrium. Okay, the main concentration of classical economic theory is the economics is always in the state of equilibrium. Okay, JP Say, it's an economist, famous economist, is a classical economist. Okay, next one Burma. According to Keynes, which type of unemployment prevails in the capitalist economy? That capitalist economy na country, capitalist country la vandu endha unemployment irukna, that underemployment. Nadu underemployment. Next, the seventh one. The core of the classical theory of employment is that law of market. The core classical theory nala enna the law of market. Okay, next one, eighth one. The Keynes attribute the unemployment is to, okay, Keynes enna attribute பண்றானா unemployment is to the lack. Okay, என்ன சொல்றாங்க, attribute unemployment எதனால இருக்குன்னா the lack of effective demand. Okay, lack of effective demand. அப்படியே one time பார்த்துக்கோங்க. Okay, ninth one. Dash flexibility. Okay, dash flexibility brings equality between the saving and investment. His answer is interest. Other saving investment ku or flexibility kudukradhu interest. Okay, next 10th one. Dash theory is a turning point in the development of modern economic theory. Modern economic, word the word modern nale vandu modern macroeconomics. Okay, ஒரு டிப்ரெஷன் டைமில் 1930 டிப்ரெஷன் டைமில் ஒரு கிரேட்டான ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தது யாருன்னா நம்மளுடைய கீன்ஸ் தான். அப்போ ஆன்சர் இஸ் கீன்ஸ். ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க. 11 marks பாருமா. The basic concept used in Keynes
theory, okay, Keynes theory of employment and income is that effective demand, okay, effective demand, okay, Keynes nale effective demand. The component of aggregate demand is the government expenditure. Component of aggregate demand is that government expenditure. Aggregate supply is equal to, okay, D answer parma, C plus S plus T plus RF, okay, consumption, saving, tax, okay, total tax payment, that means reward paid by the foreigners, okay, or that means payment paid by the foreigners, investment paid by the foreigners, that is the RF, okay. Next 14th one. 14th one Burma, Keynes theory pursues us to replace the laissez-faire. Laissez-faire nale the non-government intervention, okay, laissez-faire policy means that no government intervention, okay, அது கிடையாது. no government intervention மட்டும் இல்லாம the state intervention, state government intervention in certain situation, இதாங்க answer. Keynes theory pursues to replace the state intervention in certain situation, அதான் உங்களுக்கு answer. The Keynes theory of employment and income dash is the basic causes of economic depression, okay, அதுக்கு answer வந்து less aggregate demand in the relation to productive capacity, இதான் உங்களுக்கு answer, okay. Next one. பார்த்தல சார். Next 16th one Burma, classical theory advocates. Classical theory என்ன advocateனா, classical theoryனால classical economist எதை ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா balanced budget. Balanced budgetனா இன்கமும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறது, ஓகே. இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஈக்குவலாக பண்ணுறது, இன்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கொண்டு வருது, எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்கத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது, அதாவது டேக்ஸ் பேமெண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது, ஓகே. ஸோ அதை வந்து அவங்க பேலன்ஸாக இருக்கும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்டை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, ஓகே. அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் இருந்தால் தான் வந்து இன்கம்மை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகளை பண்ண முடியும். அன்பேலன்ஸாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அதை எப்படி வந்து டாக்டல் பண்ணலாம், டாக்டிஸ் பண்ணலாம், அதை எப்படி வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணலான்ற ஒரு ஸ்டெப்ஸை இன்வால்வ் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து த மாடர்ன் தட் மீன் கிளாசிக்கல் தியரி வந்து பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்டு, மாடர்ன் எக்கனாமிஸ்ட் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்டு. இங்கே கொஸ்டின் என்னன்னா த கிளாசிக்கல் தியரி அட்வொகேட் பண்ணதுன்னா பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட், பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட், ஓகே. Keynes theory emphasis on, that mean importance கொடுக்குது எதுனா the short run, okay. Keynes theory importance கொடுக்குது, emphasis na importance எதுனா short run. According to classical theory, the rate of interest, கவனிமா நம்ம வந்து 4 factors பார்ப்போம். land, okay, land na rent, land na rent, labor அவருக்கான ரிவார்டு வந்துனா wages, okay, wages. next capital, capitalக்கான ரிவார்டு வந்து interest, okay, interest. next organization or entrepreneur, organization or entrepreneur, okay, அவங்களுக்கானது வந்து organization, okay, or entrepreneur, okay. இவங்களுக்கான ரிவார்டு வந்து profit, ஓகே. எங்கே கொஸ்டின் நான் பாருமா கேபிட்டல்னாலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, ஓகே. இங்கே என்ன பாரு, த அக்கார்டிங் டு கிளாசிக்கல் தேரி த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுனா கேபிட்டல் தானே. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கீன்ஸ் தட் மீன் கிளாசிக்கல் தேரி என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்களுக்கான ரிவார்டு எதுனா சேவிங், அவங்க சேவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதாவது கன்சம்ஷனை ரொம்ப தட் மீன் ஸ்பெண்டிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து சேவ் பண்ணுறாங்களே, இந்த சேவிங்காக கொடுக்கறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு யார் சொல்கிறதுனா கிளாசிக்கல் தேரி சொல்கிறாங்க, ஓகே. 9th one, the Keynes theory, the demand for the supply of money determined by that effective demand, கவனிமா, sorry, rate of interest, கவனிமா. in Keynes theory the demand for and the supply of money, இது ரெண்டையும் டிமாண்டையும் சப்ளை ஆஃப் மணியுமே எது தீர்மானிக்குதுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பொறுத்து தான் சப்ளை ஆஃப் மணி அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் மணியை வந்து தீர்மானிக்குது, ஓகே. நெக்ஸ்ட் 20th கொஸ்டின் பாருமா. சேஸ் ஜேபி சேன்னு சொன்னாலே ஜேபி சே law stressed the operation of the dash in the economy, automatic price mechanism, automatic price mechanism, okay. so these are the 21 marks. அப்படி 21 marksம் just ஒரு recall பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம short answers பார்க்கலாம், ஓகேவா. now we see about the 2 marks ma, 2 marks பார்க்கலாம். third lesson உடைய 2 marks. define full employment, okay.
defined as the employment as a absence of involuntary சேமான வேர்டுமா இது ஒரே வேர்டு தான் அது கேப் இருக்கக்கூடாது involuntary unemployment வரக்கூடாது involuntary unemployment ஓகே absence of involuntary விருப்பமில்லாத வேலையின்மை இல்லாத நிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறோம் விருப்பமில்லாத வேலை வாய்ப்பு ஐ மீன் என்னன்னா தட் மீன் விருப்பமில்லா வேலையின்மை என்னன்னா தட் மீன் ரொம்ப வெல்த்தி பர்சன்ஸ் பீப்புள் தட் மீன் ரிச் பீப்புளெலாம் ரொம்ப வசதி வாய்ந்த பசங்க பேரண்ட்டுடைய பிள்ளைங்க வந்து வேலைக்கு போகணுன்னு விரும்பவே மாட்டாங்க ஓகே அவங்களுடைய அப்பாவுடைய வெல்த்தை தான் வந்து ரொம்ப லேவிஷ்னஸாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க வேலை வாய்ப்பில் அவ்வளோ ஈடுபாடு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ விருப்பமில்லா வேலையின்மை இல்லாத நிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as எம்ப்ளாய்மெண்ட் as absence of note the word absence of involuntary unemployment ஓகே அதுவே ரைட் பண்ணால் போதும் இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் okay employment at which any further increase in spending would result in the inflationary spiral of that wages and prices இது எது பொறுத்தாமேனா wages and prices okay wages and prices னா wages வந்து ரொம்ப salaries வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்கறது ஓகே அதிகமாக எதிர்பார்க்க ஒரு பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய சேலரி வரணும் அப்போ தான் வந்து ஜாபில் போய் ஆக்குபைன் ஆகணும் ஓகே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது ப்ரைஸ் பொறுத்து அமைன்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அட் விச் எனி ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பெண்டிங் would result in the inflationary spiral okay of wages and prices okay மேலே இருக்கிறது மட்டுமே எழுதினாலும் போதும் அட நீங்கள் 2 வந்து எழுதலாம் ஓகே செகண்ட் ஒன் பாருமா what is the main features of rural unemployment rural unemployment உடைய main features okay characteristics நான் பார்க்கலாம் the major features of rural unemployment is the existence of unemployment in the form of a disguised unemployment that means மறைமுக வேலையின்மை இது மோஸ்ட்லி கிராமத்தில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம 1 மார்க்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா மறைமுக வேலையின்மைனா நிறைய அக்ரிகல்ச்சரில் ஈடுபடுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஈடுபடும் போது அங்கே 10 பேர் வேலை பெய்யறதுக்கான வேலை வாய்ப்பு தான் இருக்கும் ஆனால் அது 15 பேர் போய் செய்வாங்க ஏன்னா வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் வேலை ஏதாவது இன்றைக்கி ஒரு வேலையில் ஈடுபடணும் ஏதோ கொஞ்சம் அமௌண்ட் வரணும் அது வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ணணுன்றதுக்காக வந்து வேலையை ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகணுன்றதுக்காக வந்து நிறைய பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நானும் வரேன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அதை வந்து டிஸ்கியூஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே ஸோ the main features of the rural unemployment அதுதான் சொல்கிறாங்க existence of unemployment in the form of the disguised unemployment and a seasonal sometime அது சீசனலாகவும் இருக்கும் எப்போ வந்து தட் மீன் அவங்க கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா நெல் வந்து நடுங்கும்போது நடுவு நடுதல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது பண்ணும்போது இல்லாட்டா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது போல் டைமிங்கில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் மற்ற டைமில் அவங்க ஃப்ரீயாகவே தான் இருப்பாங்க தட் இஸ் சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இது போல் சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னா சுகர் கேன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற டைமில் மட்டும்தான் அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் மற்ற டைம்லமே வந்து அவங்க சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே 2 கொஸ்டின் அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கம்மா give a short note on the frictionalனா as a temporary okay give a short note on the frictional unemployment okay frictional unemployment arises due to imbalances between supply of labor and demand of labor okay supply of labor and demand of labor மறுபடியும் கவனமா the frictional unemployment arises due to rise ஆகுது frictional unemployment எப்பெல்லாம் இருக்குதுன்னா எதனால due to because of that the supply of imbalances இருக்குது பேலன்ஸாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இம்பேலன்ஸஸாக இருக்குது எதுனா the supply of labor and demand for labor okay so frictional unemployment temporary-யாக வந்து வேலையின்மை இல்லை that means temporary unemployment-ஆக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நிறைய வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது லேபருக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் சப்ளை கம்மியாக இருக்குன்னா நிறையா வந்து அவங்க என்கேஜ் ஆவாங்க தட் மீன் வேலை வாய்ப்பு அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஆனால் வந்து சப்ளை கம்மியாக தான் இருக்குது அதுக்கான டிமாண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் லேபருடைய சப்ளை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா தட் இஸ் அ இம்பேலன்சஸ் அப்போ அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்க தான் செய்யும் ஓகே தட் மீன் தட் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அரைசஸ் டியூ டு இம்பேலன்சஸாக இருக்குது எதுனா சப்ளை ஆஃப் லேபர்னால் லேபர் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஆனால் அதனுடைய தேவை என்னவாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது இல்லாட்டா வந்து இது ரொம்ப கம்மியாக இருந்து இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லாட்டா இது அதிகமாக இருந்து இது கம்மியாக இருக்குது ஸோ இம்பேலன்சஸாக இருக்குது எதுக்கு ரீசனாக இருக்குன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே ஸோ த பர்சன்ஸ் ஹூ லாஸ்ட் ஜாப்
Okay, and in searching of jobs as also included under the frictional unemployment. Searching the person who lost jobs, job இல்லாத இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கும் ஜாப் நல்லா செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க, தற்காலிகமாக வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் அண்ட் ஆல்சோ வேலையை இழந்துட்டு இன்னொரு வேலையை தேடின்னு இருக்கவங்களும் எந்த கேட்டகரியில் இருப்பாங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்டகரியில் இருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. Give reason for the labor retrenchment. Retrenchmentனா ஆளை குறைக்கிறது. ஓகே, வேலைக்கு ஆள் குறைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. retrenchment at the present situations. present situationsல வந்து present economic situationல வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஆட்கள் எல்லாம் வந்து குறைக்கிறாங்க, லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஏன் கம்மி பண்ணுறாங்க. Invention and innovation. Okay, invention and innovations led to that adoption of new techniques, thereby two existing worker are retrenched. Okay, existing na innovation, invention and innovation எந்த ஒரு எம்ப்ளாயருமே இருந்தாலுமே அவங்க கேப்பபிள் பர்சனாகவும் எஃபிஷியன்ட் பர்சனாகவும் இருக்கணும். அது புதுசாக அவங்க ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஃபார்ம்ஸில் இருக்காங்க, ரொம்ப ஒரு கம்பெனிலலாம் இருக்கிறாங்க, ஒரு டெக்னிக்கல் பொசிஷனில் இருக்காங்களா, அவங்க ஒரே மாதிரியே இருக்கக்கூடாது. அவங்க டே பை டே வந்து ஒரு இன்வென்ட் பர்சனாகவும் இனோவேஷன் பர்சனாகவும் அவங்க இருக்கணும். அதுபோல் தான் அவங்க மேலே அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களோட ஜாப் வந்து நிலையாக இருந்துன்னு இருக்கும். அதே வந்து இருக்கிறப்ப நாலேஜே போதும், அதை வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் போதும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதே லெவலில் பேசிக் லெவலில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ரேட்ரென்ச்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க, வேலையிலேருந்து எடுத்துடுவாங்க. ஓகே, ஸோ லேபர் சேவிங் டிவைசஸ் ஆர் த மேஜர் fractional the factors technical technological unemployment. Okay, labor saving devices mostly இப்போ வந்து நிறைய வந்து labor saving devices ஃபேக்ட்ரியில் மோஸ்ட்லி வந்து கேபிட்டலை வச்சே வந்து தட் மீன் மெஷின்ஸ் மேடே வந்து அதிகமான ஒர்க்கை பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன ஆகிட்டுனா லேபருக்கும் சேவிங் ஆகிட்டு, அதுபோல் லேபரை வந்து அதிகமாக எடுக்கிறது இல்லை. அதுவும் வந்து ரீட்ரென்ச்மெண்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்குது, ஆளை குறைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. வேலையிலேருந்து ஆளுங்களை குறைச்சினே வந்துட்டு மெஷின் மேடை அதிகம் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் த அசம்ப்ஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் லா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருமா, லிஸ்ட் ஆஃப் த அசம்ப்ஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் லா. ஓகே, ஜேபி சேர்க்கார்லேயே அவருடைய அசம்ப்ஷன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, இங்கே எத்தனை அசம்ப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க? 5 அசம்ப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 6 இருக்குது பாருங்கள். நோ சிங்கிள் பையர் ஆர் செல்லர் ஆஃப் ஏ கமாடிட்டி ஆர் இன்புட் கேன் அஃபெக்ட் ப்ரைஸ். ஓகே, யாருமே எதுவுமே அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. நோ சிங்கிள் பையரோ செல்லரோ of a commodity or input can affect the prices. எக்காரணம் கொண்டு ப்ரைஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷனாக இருக்கும், வேஜ் ப்ரைஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்கும். ஓகே, லாங் ரன் அனாலிசிஸ். ஓகே, சேஸ்னா சொல்கிறார் லாங் ரன்னு, கின்ஸ் தான் வந்து ஷார்ட் ரன்னிங், சே வந்து லாங் ரன். லேசி ஃபேர் பாலிசியாக இருக்கும், கவர்மெண்ட் நான் இன்டர்வென்ஷன் பை த கவர்மெண்ட். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இன் லேபர் அண்ட் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட். லேபர் மார்க்கெட்லேயும் சரி ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்லேயும் சரி என்ன சுச்சுவேஷன்னா perfect competition. Okay, these are the 6 assumptions. Okay, no single buyer or seller of a commodity can input எந்த commodity input எந்த வருமோ வந்து priceல changes இருக்காது, not affect the prices. Okay, full employment situations இருக்கும், wage price flexibility இருக்கும், that means flexible இருக்கும், change ஆயினே இருக்கும், long run analysis இருக்கும், the laissez faire policy follow பண்ணுவாங்க, perfect competition in the labor market and the capital market. Okay, இந்த 6 assumption one time பார்த்துக்கோங்க. Okay, next parma, what is effective demand? It's a demand which is determined by the forces of aggregate supply and aggregate demand. Okay, effective demand எதை பொறுத்தமைனா it's a demand which is determined by the forces of, in the forces na aggregate supply and aggregate demand. Okay, next one parma, what are the components of aggregate supply? What are the components of aggregate? இதுவரை aggregate demand தான் பார்த்தோம், இப்போ வந்து aggregate supply பற்றி கேட்குறாங்க. aggregate consumption expenditure C. Okay, next இங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் 1 marksல C plus I plus T. Okay, plus RF. Okay, plus T plus S, sorry, S plus that means RF. Okay, இதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒன்று சொல்கிறாங்க that aggregate consumption expenditure, aggregate private saving, net tax payment, total tax payment. Okay, RF na the personal transfer payment to foreigners, that means aggregate supply இப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா C plus S plus T plus
RF, that means aggregate income generated in the economy. Okay, இதுதான் வந்து நமக்கு generate ஆகுது equal to the aggregate income generated in the economy. இது எதை பொறுத்து அமையுதுன்னா எதை கிரியேட் பண்ணுதுன்னா income generation. Okay, that means tax payment சொல்றாங்களே income generation. இதான் வந்து components of aggregate supply. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. Okay, next parma 3 marks பார்க்கலாம். இப்போ பார்ட் C first one parma explain the following short. நமக்கு seasonal unemployment னா கேட்டிருக்காங்க, frictional கேட்டிருக்காங்க, educated unemployment and seasonal unemployment. Okay, நம்ம 3 தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது seasonal unemployment. This type of unemployment occurs during a certain season in a year. Certain season ஈஸியா படிச்சிடலாம். Okay, this unemployment occurs during that certain season in a year. For example, ice cream industries in winters. Okay, resorts etc. Okay, resorts etc. இதெல்லாமே sorry, ice cream industries in winter. ice cream la industry, that means ice cream la winter la நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா, அது மட்டும் இல்லாமல் ரிசார்ட்ஸ். ஓகே, விண்டர்லலாம் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இதான் வந்து சீசனல். ஓகே, ரிசார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எப்போ போவோம்? சம்மரில் போவோம். ஐஸ்கிரீம்லாம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? சம்மரில் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ விண்டர்லலாம் இது என்னவாக இருக்குன்னா சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் வந்து வேலை இருக்காது, கம்பெனி வந்து ஃபுல் பிளெஜ்டாக வந்து ரன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Frictional unemployment arises due to the imbalances between supply of labor and demand of labor. நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே பார்த்துருக்குறோம். The causes are என்ன காசஸ் சொல்கிறாங்கன்னா immobility of labors and lack of skills. ஓகே, இதை கொஞ்சம் நம்ம மேலே வந்த பிறகு பார்க்கலாம். That frictional unemployment சொன்னோம் இல்லையா, frictionalனாலே temporary. Okay, so the frictional unemployment arises due to imbalances between supply of labor and demand of labor. Mostly இது வந்து supply of labor அதிகமாக இருக்குது, அதுக்கான டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. என்னென்ன காசஸ்னா immobility of labor. ஓகே, immobilityனா தட் மீன் ஒரு இடத்துக்கு வேலை இல்லைன்னா அந்த இடத்த விட்டு மூவ் பண்ணணும், ஆனால் அவங்க அதே இடத்துல இருக்கிறதுனால அங்கே வேலையின்மை இருக்குது, இம்மொபிலிட்டியாக இருக்குது. லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் அங்கே நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கான அவங்க ஸ்கில் இல்லைன்னா அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஷார்ட்டேஜஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். ஓகே, ரா மெட்டீரியல் வந்து சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து வேலை வந்து கம்மியாக இருக்கும். சப்ளை ரா மெட்டீரியல் கம்மியாக நிறையா இருந்துனே இருக்குதுன்னா அந்த கம்பெனி ரன் ஆகினே இருக்கும். ஆனால் ரா மெட்டீரியல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ரா மெட்டீரியலை வச்சு தான் அவங்க ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும். அப்போ ரா மெட்டீரியல் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும்போது அந்த வந்து அங்கே என்ன இருக்கணும், ஃப்ரிக்ஷனெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஓகே, தேர்ட் ஒன் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, the educated people are unemployed when their qualification does not match the job. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாப் அவங்களோட படித்தது ஒன்றா இருக்கும், ஆனால் அவங்க ஜாப் ஒன்று கிடைக்கிறது வேறு ஒன்றா இருக்கும். அப்போ கிடைக்கிறது இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, இந்த நம்மளுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ரொம்ப பேடாக இருக்குது, இந்த டைமில் நம்ம எந்த வேலை வேணாலும் செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும். ஆனால் கிடைச்சாலும் நம்மளை படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதை சொல்கிறாங்க, எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா when qualification does not match the job. ஓகே, does not match. ஏதோ ஒரு படத்தில் கூட நம்ம சொல்லுவாங்க, இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க சோத்து மூட்டையை தூக்கின்னு போகிறாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி கூட அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுபோல் வந்து நிறையா அதை அக்செப்ட் பண்ணி எந்த ஒரு இன்கமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பெட்டர் ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம பெட்டர் ஜாபுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டடீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம படித்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு மாதிரி மேட்சான ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. அதே வந்து நம்ம இந்த ஜாப்பில் போய் என்கேஜ் ஆகிட்டா நம்மளுக்கு ஃபர்தராக வந்து வேலை தேடுற அந்த மோட்டிவ் இருக்காதுன்றதுனால வேலையின்மையும் இருக்க தான் செய்யும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் அரைசஸ் டியூ டு லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாயபிள் ஸ்கில்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன இல்லாது இருக்குன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான ஸ்கில்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது. மாஸ் ஸ்டூடெண்ட் டேர்ன் அவுட் ஒன் இயருக்கு என்னவா வந்துட்டு இருக்காங்க, மாஸ் லெவலில் ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் வந்து நேர்கிறாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் ஒரு பேட்ச் வராங்கன்னா அதுக்கான வேலை வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கு வர்ற வரைக்கும் அதுக்கான க்ரியேட் ஆகிடும். ஆனால் பேட்சாக வந்துட்டே இருக்காங்க, இயர் பை இயரே வந்து மாஸ் ஸ்டூடெண்ட் வராங்கன்னா அதுக்கான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதனால் அவங்க வேலையின்மையாக இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் காலர் ஜாப். மோஸ்ட்லி அவங்க வரும்போதே என்ன ஜாப் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க, நம்ம ஜாலியாக ஏசி ரூமில் உட்காந்துட்டு அழகாக க்ரீன் பெனில் சைன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒயிட் காலர் ஜாப் ரொம்ப ஹை ப்ரொஃபஷ்னலிஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்து அந்த ஜாபுக்கு மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறதுனால சும்மா சிம்பிளாக வர வேலையெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்கிறதே இல்லை. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் த ஒயிட் காலர் ஜாப். ஓகே, நெக்ஸ்ட்
Okay students, today class la நம்ம 1 marks பார்த்தோம், 2 marks பார்த்தோம், 3 marks பார்த்தோம். கிளாஸ் ரூம்லயே நம்ம வந்து 5 marks எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ 5 marks படிங்க. ஸோ இன்றைக்கி லெசன்ஸில் ரீட் பண்ணது எல்லாம், தட் மீன் ரிவைஸ் பண்ணது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ரீட் பண்ணுங்கள். ரீட் பண்ணிட்டு கோத்ரூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. ப்ரிப்பேர் வெல் ஃபார் யுவர் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, we will meet on the next class. Next classல நம்ம வந்து 4th lessons வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.